Good morning to everybody, dear students. Welcome back to our another class. This is Dr. Mahmoud Alam once again, Department of Science of Dental Materials. Dear students, how are you doing? Hope you are well. Alhamdulillah, I am also fine and great. Good morning to everybody. This is our schedule class. Okay, Walaikum Assalam. Very good morning. Very good morning. Walaikum Assalam. So, আমরা কিছুক্ষণ ওয়েট করি। কিছুক্ষণ ওয়েট করি, অনেকেই এসেছে। ওকে, ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সো লেটস গেট স্টার্টেড। ওকে, ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। Walaikum Assalam, thank you. Okay, already many of you joined here. Thank you. অনেকেই দেখতে পাচ্ছি। Can you hear me? Can you hear me, dear students? Sound is clear? Walaikum Assalam. Is the sound clear today? Okay. Sound is clear? ওকে, তানজিন তিশা বলেছে কেমন আছেন স্যার? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। রনক শাহ, ভেরি গুড মর্নিং। ওকে, ভেরি গুড মর্নিং। গুড মর্নিং টু এভরিবডি, ডিয়ার স্টুডেন্টস। হোপ ইউ আর ওয়েল। ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার অ্যানাদার শিডিউল ক্লাস। দিস ইজ ডক্টর মাহমুদ আলম ওয়ান্স অ্যাগেন, ডিপার্টমেন্ট অফ সায়েন্স অফ ডেন্টাল ম্যাটেরিয়ালস। ওকে, সাউন্ড ইজ ক্লিয়ার, I think. So let's get started our today's topic. Today's topic already. Okay, Rakesh Kumar, thank you. Sound is clear. Aisha Madiha bint Rafiq. Okay, thank you. অনেকেই আসছে, একটুখানি ওয়েট করি। 30 seconds ওয়েট করব, জাস্ট 30 seconds. Okay, our last topic was base metal importance in dentistry. Base metal importance in dentistry. I think already you know this is very well. You know very well about base metal and noble metal. We can classify metals in two categories. Number one is noble metal and number two is base metal. So, what do you mean by noble metal? What do you mean by noble metal? You know, the metals which are not readily the metals which are easily separated from their combination is known as okay, Ranak Shah, sound is clear, very good. Ranak Shah, you know what is noble metal? Noble metal holo je the metals which are easily separated from their combination is known as noble metal.
the metals which are easily separated from their combination is known as noble metal. And what is base metal? The metals which are not easily separated from their combination known as base metal. The metals which are not easily separated from their combination is known as base metal. So ওকে, দ্য মেটালস, তাহলে আমরা জানি বেজ মেটাল কি, নোবেল মেটাল কি, এটা যেন আর এই কনসেপশন কারো ভুল না হয়। অফকোর্স এটা তোমরা খুব ভালো করেই মনে রাখবে, রিড বাই হার্ট অ্যান্ড রিড বাই হেড। ওকে, সো হোয়াট ইজ নোবেল মেটাল? দ্য মেটালস হুইচ আর easily separated from their combination is known as noble metal, and the metals which are not easily separated from their combination is known as base metal. So what example of noble metal? Noble metal, gold. We know noble metal is gold. Next, platinum, palladium, osmium, ruthium, rhodium, silver. কার কিভাবে? ওকে, সো বেজ মেটাল অ্যান্ড নোবেল মেটাল আমরা জেনে ফেলাম। এক্সাম্পল হল গোল্ড, সিলভারটা সব সময় লাস্ট। ইউ হ্যাভ টু রাইট লাস্ট এক্সাম্পল অফ সিলভার, বিকজ সিলভার ইজ নট পিওর নোবেল মেটাল। সো ফার্স্ট ওয়ান ইজ গোল্ড, নেক্সট প্লাটিনাম, প্যালেডিয়াম, এটসেট্রা। নেক্সট বেজ মেটাল, এক্সাম্পল অফ বেজ মেটাল জিঙ্ক। কেউ একজন লিখো বেজ মেটালের এক্সাম্পল। জিঙ্ক ছিল, কপার ছিল। এক্সাম্পল অফ বেজ মেটাল জিঙ্ক, নিকেল, কপার, লেড, টিন, রাইট? সো অলরেডি আমরা বেজ মেটালগুলা জেনেছি। বেজ মেটালগুলা কী কী? জিঙ্ক, নিকেল, কপার, লেড, টিন। এটা তানজিন তিশা লিখেছে, বেজ মেটাল লিখেছে রাকেশ কুমার। জিঙ্ক, কপার, নিকেল, লেড অ্যান্ড টিন। ইয়েস, ওকে রাকেশ কুমার, থ্যাংক ইউ। তানজিন তিশা লিখেছে দ্য মেটালস হুইচ আর নট ইজিলি সেপারেটেড ফ্রম দেয়ার কম্বিনেশন ইজ নোন অ্যাজ বেজ মেটাল। ওকে, নাহিয়ান লিখেছে জিঙ্ক, নিকেল, কপার, লেড, টিন। ভেরি গুড। নাবিলা লিখেছে, আয়েশা লিখেছে। ওকে, সো আমাদের লাস্ট যেটা ছিল জিঙ্ক, যেটা অলরেডি তোমরা অনেকেই সাবমিট করেছো। তোমাদের কেউ কেউ খুব তাড়াহুড়া করে খুব শর্টে উত্তর লিখেছো, এটা লেখার দরকার নেই। আমি অ্যাগেন চেক করবো, আই উইল চেক দ্য স্ক্রিপ্ট অ্যাগেন। সো তোমরা একটু যেভাবে বলবো আমার লেকচার অবশ্যই ফলো করবে, বই থেকেই লিখবে, বাট একটু সাজিয়ে গুছিয়ে লিখতে হবে। যেমন বইয়ে হেডলাইন শোল্ডারটা ছিল না, শোল্ডার লিখবে শোল্ডার, তারপরে ডেফিনেশন বিস্তারিত লিখবে। ওকে, সো আজকে যেটা আমরা যাব, আমি যেতে চাচ্ছি জিঙ্ক। আমরা তাহলে ধরে নিব যে জিঙ্ক পেরেছো। জিঙ্কের একটা ইউজ বলো তো কেউ। আমি যাকে যাকে জিজ্ঞেস করো, অনকশা এক্সাম্পল বেজ মেটাল আর জিঙ্ক। আচ্ছা, আমি আসছি। হ্যালো, ওকে। নেক্সট জিঙ্ক, নেক্সট ইউজ। ওকে, শোল্ডার লিখেছো। ইমপ্রেশন মেটেরিয়াল লিখলে অবশ্যই লিখবে। যেমন তোমরা আসলে বইয়ের ভাষায় না লিখলেও হবে, যদি নিজেদের মতো করে লিখো। লিখেছো জিঙ্ক। আচ্ছা, আমি একজন রায়হানা যেটা লিখেছে ইমপ্রেশন মেটেরিয়ালস। যখন তোমরা লিখবে ইমপ্রেশন মেটেরিয়ালস, হেডলাইন দিবা ইট ইজ ইউজড অ্যাজ আ ইমপ্রেশন মেটেরিয়াল লাইক জিঙ্ক অক্সাইড ইউজনাল পেস্ট। ওকে, রাইহানা জাহান এনি ইমপ্রেশন মেটেরিয়ালস। আসতে ইমপ্রেশন মেটেরিয়াল লিখবা ইট ইজ ইউজড অ্যাজ আ ইমপ্রেশন মেটেরিয়াল লাইক জিঙ্ক অক্সাইড ইউজনাল পেস্ট। নাহিদা মাহমুদ যেটা লিখেছো শোল্ডার, ইয়েস, হেডলাইন শোল্ডার লিখতে পারো। ইট ইজ ইউজড অ্যাজ আ এলিমেন্টস অফ গোল্ড শোল্ডার অ্যান্ড সিলভার শোল্ডার। এতটুকু লিখলেই হবে, শুধু হেডলাইন লিখবে শোল্ডার। নেক্সট সৌরভ আল, আচ্ছা আমি দেখতে পাচ্ছি উত্তর না। রৌনক, প্লিজ টেল ইন ইংলিশ। রৌনক শাহ,
Which part? Raunak Shah. Which part? Now I am telling about uses of zinc, already discussed. Marks hobe. Nabila Nourin question ta koto marks er hobe? Only 2 and 1.5. Question number holo 2 and 1.5. Dental cement. So if you used dental cement, it is dental cement headline দিয়ে লিখবা it is used as a dental cements like zinc oxide usinal cement. Tanzil Afrin pigment, okay, it is used as elements of pigment লিখলেও হবে. Zinc is used as a dye material, okay, headline হবে dye সেক্ষেত্রে. Next, it is pigments, solder, cement, okay. Alloying metal, okay, alloy. Headline is Rakesh Kumar alloy. So it is used as a alloying metal. Pigment, zinc pigment, okay. Used in cements, okay, Rakesh Kumar. Raunak Shah, where is Raunak Shah? Solder. Raunak Shah, I am telling about uses of zinc. So why you didn't understand? Raunak Shah, you know what is solder, you know what is alloying, you know what is impression material, you have to know what is cement, you have to know what is dye. So first of all, you have to understand these terms. So zinc is dental cements, okay. তাহলে তোমরা Raunak Shah is listen, very good. So today's topic is আমি বুঝে ফেললাম যে মোটামুটি সবাই বুঝে ফেলেছো. Today আমরা we will discuss about properties of lead. Write in your notebook properties in lead. Okay, Raunak Shah, thank you, you understood. Next যেটা আসবে, give the properties of lead from your book. Page number কেউ একজন বলো, সেদিন পেজ নাম্বার বলছিল একজন. পেজ নাম্বার দেখো, properties of lead. Page number, anyone can tell me? Right here, properties of lead. Page number from Akas Ali Sir's book. Page number, okay, Nahida Mahmood লিখেছে 369. দেখো হুবহু আছে পেজ নাম্বার 369. Raunak Shah, Rakesh Kumar, follow the page number 369. Properties of lead. Only marks 2 or 1.5 marks. So এতগুলা লাগবে না, তোমরা মিনিমাম 5 থেকে 6টা লিখবা. Of course you have to write 5 to 7 properties, minimum 5. So number 1, follow this book. Number 1, it is bluish gray in color. Properties of lead, it is bluish gray in color. Are you with me? Can you hear me? Number 1, it is bluish gray in color. So number 1, it is bluish gray in color. শুনতে পাচ্ছ তো? Okay, জান্নাতুল বাকিয়া, it is bluish gray in color. Next, melting point is, okay, melting point is 327.4 degree centigrade. Melting point আছে. Next, its electrical and thermal conductivity and hardness are about 1/10 of copper. Its density is 11.3 gram per cubic centimeter. The molten metal oxidizes rapidly. It has low ductility and contractility. It is the heaviest metal.
In moist air, it is covered by a layer of basic lead carbonate. The best solvent of lead is dilute nitric acid. Lead forms alloy with most of the metal. It tarnishes in mouth. So, here is 11 properties about lead. You have to write minimum 5 to 7 properties. You have to write minimum 5 to 7 properties. Okay? So, যেটা যেটা তোমাদের কাছে ইজি মনে হবে সেই 7টা তোমরা বেছে নিবা। 5 থেকে 7টা মিনিমাম নিতে হবে এখান থেকে প্রপার্টিজ। এখন দেখো প্রপার্টিজটা পড়ো, বুঝতে কোনটা অসুবিধা আছে ইউ ক্যান আস্ক মি হুইচ ওয়ান ইজ হার্ড। কোন কোন প্রপার্টিজ বুঝতে অসুবিধা আছে আমাকে এখানে জিজ্ঞাসা করতে পারো, আদারওয়াইজ আমি সামনের দিকে চলে যাব। তাহলে আমাদের যেটা পড়তে হবে প্রপার্টিজ অফ লেড, এইটা পড়তে হবে। বুঝতে কারো কোনো অসুবিধা আছে? মোবাইল কি হ্যাং হয়ে আছে নাকি? ওকে, আনিকা আক্তার 9 নাম্বার স্যার। ওকে, আনিকা আক্তার 9 নাম্বারে কি আছে? দ্য বেস্ট সলভেন্ট অফ লেড ইজ ডাইলুয়েট নাইট্রিক অ্যাসিড। একজন লিখেছে, সাদিয়া সালাম লিখেছে 5 নাম্বার, জান্নাতুল বাকিয়া 6 নাম্বার। রৌনক শাহ প্রপার্টিজ অফ লেড, ইট ইজ okay, it is bluish gray in color, its melting point. Okay, very good. Raunak Shah already likhe complete, it tarnish in mouth. Very good. Raunak Shah 5 to at least 5 to 7 properties you have to write. Okay, because distributing number is very short, only 2 in marks. So best solvent of lead is dilute nitric acid. বুঝি নাই স্যার, এটা লিখেছে সুমাইয়া সাবিক। আচ্ছা, আমি শুরু থেকে আসি। স্যার নাহিদা যেটা লিখেছে স্যার 3 নাম্বারে 10th লেখা বুঝি নাই। ওকে, যেটা যেটা সোজা মনে হবে সেটা লিখবে, তারপরে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। 9 নাম্বারটা আগে একজন জানতে চাচ্ছিল, আমি দেখি কে এটা। তানজিলা আফরিন শ্রাবণী যেটা বলেছে 9 নাম্বারটা বুঝি নাই। সো তোমরা পড়ো, কেউ একজন 9 নাম্বারটা পড়ো। দ্য বেস্ট সলভেন্ট অফ লেড ইজ ডাইলুট ইন নাইট্রিক অ্যাসিড। আসলে সলভেন্ট মানে কি? গলে যাওয়া, সলভেন্সি, যে দিলে ওই দ্রবণের মধ্যে দিলে গলে যাবে, একটা দ্রাবক হয়ে দ্রবণ তৈরি হবে, গলে যাবে, মানে শরবত। যেমন যদি বলি চিনি কোথায় গলবে? পানিতে গলবে, সেরকম এইটা কি হবে? নাইট্রিক অ্যাসিডের মধ্যে লেড দিলে এটা গলে যাবে। ঠিক আছে, তানজিলা আফরিন শ্রাবণী ক্লিয়ার? 9 নাম্বারটা হলো এটাই যে দ্য বেস্ট সলভেন্ট অফ লেড ইজ ডাইলুট নাইট্রিক অ্যাসিড। নাইট্রিক HNO3 মিনস নাইট্রিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিডে দিলে এটা কি হবে? সলভেন্ট হয়ে যাবে, গলে যাবে, নেক্সট দ্রবণ তৈরি হবে। তারপরে যেটা তানজিলা আশা করি ক্লিয়ার হয়েছ। নেক্সট যেটা জিজ্ঞাসা করেছে যে সাদিয়া সালাম 5 নাম্বারে কি আছে? দ্য মোল্টেন মেটাল অক্সিডাইজেস র্যাপিডলি। মোল্টেন মেটাল অক্সিডাইজেস র্যাপিডলি মিনস হলো মোল্টেন মেটাল মানে যখন আমরা মোল্টেন কি? যখন হিট দিলে গলে যাবে, যখন গলে যাবে এই মেটালটা, লেডটা অক্সিডাইজেস হয়ে যাবে, অর্থাৎ অক্সাইড ফিল্ম তৈরি করবে, যেমন লেড অক্সাইড। ক্লিয়ার না সাদিয়া সালাম? এটা যেমন ধরো লোহা, আয়রন যদি এনভায়রনমেন্টে যায় আয়রন অক্সাইড ক্রিয়েট করে, একইভাবে এটা লেড অক্সাইড ক্রিয়েট করবে। এটাই হলো নাম্বার 5 সাদিয়া সালাম। নাম্বার 5 ইজ দ্য মোল্টেন মেটাল অক্সিডাইজেস র্যাপিডলি। মোল্টেন মেটাল অক্সিডাইজেস র্যাপিডলি, যখন আমরা এই মেটালটাকে মেল্ট করব তখন এটা র্যাপিডলি অক্সিডাইজ হবে, অর্থাৎ লেড অক্সাইড ক্রিয়েট করবে। ইট প্রডিউসেস লেড অক্সাইড। নেক্সট জান্নাতুল বাকিয়া told 6 নাম্বার কি আছে? ইট হ্যাজ লো ডাক্টিলিটি অ্যান্ড কন্ট্রাক্টিলিটি। ডাক্টিলিটি অ্যান্ড কন্ট্রাক্টিলিটি ইজ এগুলো হলো প্রপার্টিজ অফ এ মেটাল, এনি অফ মেটাল। প্রপার্টিজ ডাক্টিলিটি অ্যান্ড ম্যালিয়াবিলিটি, ডাক্টিলিটি, কন্ট্রাক্টিলিটি, ম্যালিয়াবিলিটি এগুলো হলো মেটালের এক ধরনের প্রপার্টিজ। সো ডাক্টিলিটি, ইফ দ্য মেটাল ইজ ডাকটাইল ইন কন্ডিশন, ইট
ইট ক্যান ফর্ম ওয়্যার টেন্ডেন্সি, তোমরা একেবারে থিন লেয়ার করতে পারবে, থিন চিকন সুতার মতো, যেমন দেখো না ইলেকট্রিক ওয়্যার বা তার, কোনো কোনো এলাকায় গুণা বলে, দেখো না স্টেনলেস স্টিল ওয়্যার। সো ডাক্টিলিটি গুণের কারণেই এটা হয়। ইফ মেটাল হ্যাজ ডাক্টাইল ইন নেচার, তখন কি হবে? ইউ ক্যান শেপ ইন ওয়্যার শেপ, ইউ ক্যান ওয়্যার শেপ। নেক্সট কন্ট্রাক্টিলিটি, ডাক্টাইলিটি হলো ওয়্যার তৈরি করতে পারবা, আর কন্ট্রাক্টিলিটি হলো কন্ট্রাকশনে আসবে না, বড় ছোটো হবে না, এটা লো। নেক্সট যেটা রনক কুমার ইজ অলরেডি রিটেন হেয়ার, হি ইজ রিটেন হেয়ার 5। নেক্সট যেটাতে আমি যাচ্ছি, দ্য বেস্ট সলভেন্ট অফ লেড ইজ ডাইলুট নাইট্রিক অ্যাসিড। সুমাইয়া সাবিক যেটা বলেছো, ইয়েস, না বোঝার কিছু নেই, নাইট্রিক অ্যাসিডে দিলে গলে যাবে, যেমন পানির মধ্যে চিনি দিলে চিনিটা গলে যায়, একইভাবে নাইট্রিক অ্যাসিডের মধ্যে লেড দিলে গলে যাবে। ক্লিয়ার সুমাইয়া সাবিক? নেক্সট নাহিদা মাহমুদ স্যার 3 নাম্বারটা 10th লেখা বুঝি নাই। 3 নাম্বারটা আছে ইটস ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি অ্যান্ড হার্ডনেস আর অ্যাবাউট 1/10 অফ কপার। আসলে এটা কপারের সাথে কম্পেয়ার করে বলছে, 10 ভাগের 1 ভাগ কপারের সাথে, আর কিছু না। তারপরে দেবাশিস বাবু যেটা লিখেছে, স্যার 4 নাম্বারটা একটু বলবেন। স্যার কেন বলবো না দেবাশিস বাবু, বলছি ইটস ডেন্সিটি ইজ 11.3 গ্রাম পার কিউবিক সেন্টিমিটার। কেন বুঝো নাই? ডেন্সিটি মানে ঘনত্ব, এটার ঘনত্বটুকু কতটুকু, ফাঁপা আছে না নিরেট আছে না ঘন আছে, এটাই ডেন্সিটি তো বুঝোই। যেমন বাংলাদেশি যে পপুলেটেড কান্ট্রি, ডেন্সিটি কান্ট্রি, এরকম ঘনত্ব। সো ঘনত্ব বোঝায় ইটস ডেন্সিটি। দেবাশিস বাবু ক্লিয়ার যে ডেন্সিটি মানে ঘনত্ব কতটুকু, এটা বলছে যে 11.3 গ্রাম পার কিউবিক সেন্টিমিটার। নেক্সট তানজিলা লিখেছে ক্লিয়ার, ওকে। আনিকা ক্লিয়ার, সাদিয়া সালাম ক্লিয়ার। দেবাশিস 4 নাম্বারটা বুঝি নাই, 4 নাম্বারটা কি? আচ্ছা এটাই তো বললাম, ডেন্সিটি মানে ঘনত্ব কী রকম হবে সেটাই ঘনত্ব, এটা একটা একক হিসাবে মুখস্থ করবা। জান্নাতুল ক্লিয়ার। নেক্সট নেক্সট কি? আচ্ছা ওই দিক থেকে নাও, ওই দিক থেকে নাও। নেক্সট যেটা আছে নীরা জান্নাত ক্লিয়ার, সুমাইয়া ক্লিয়ার, নাজিমা ওকে, দেবাশিস বাবু ক্লিয়ার। ঘনত্ব হয়ে গেছে। দেবাশিসের ডিস্ট্রিক্টের ঘনত্ব জানো? আচ্ছা ওকে। সো প্রপার্টিসগুলো তোমরা পড়ে নিবা খুব সুন্দর করে। খুব বেশি একটা পরীক্ষায় আসে না, বাট পড়তে হবেই, বলা যায় না কখন আসে কখন না আসে। এরপরে যেটাতে আমি যাচ্ছি সেটা হলো হোয়াট আর দ্য ফেভারেবল প্রপার্টিজ অফ লেড অ্যাজ এ ডাই মেটাল। ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট কোশ্চেন। ফেভারেবল প্রপার্টিজ ডাই মেটাল হিসেবে আমরা লেডটা কী করি? ডাই মেটাল হিসেবে ইউজ করি। ওকে, উই ইউজ লেড অ্যাজ আ ডাই মেটাল, যেমন আমরা ডাই হিসাবে ইউজ করি জিঙ্কটাকে। সো ডাইয়ের একজন ডেফিনেশন লিখো তো এখানে। নাহিয়ান গেল কই? নাহিয়ান তুমি লেখো দেখি, ডাইয়ের ডেফিনেশনটা লিখো। রনক শাহ, হোয়ার ইজ রনক শাহ? I would like to see here Ronak Shah. Where is Ronak Shah? Right here. What do you mean by dye? Definition of dye, Ronak Shah. রনক শাহ, নাহিয়ান এবং আয়েশা। ভেরি গুড। একজন লিখেছে কামরান মুনিরা। বাবা, দেবাশিস বাবু কুষ্টিয়ার ঘনত্ব বলছে। ওকে, ভেরি গুড। আচ্ছা যাক, ঠিক আছে। এর আমি আসলে কি জিজ্ঞেস করলাম যে কে উত্তরটা দিল? একজন কামরুন কামরাম মুনিরা মিম, মডেল অফ এ সিঙ্গেল টুথ। ভেরি গুড। জান্নাতুল বাকিয়া লিখেছে মডেল অফ এ সিঙ্গেল টুথ। ডাই ইজ এ মডেল অফ এ সিঙ্গেল টুথ। ভেরি গুড। ডাই ইজ আ মডেল অফ এ সিঙ্গেল টুথ, মডেল অফ এ সিঙ্গেল টুথ। ওকে, বাহ, ভেরি গুড। অনেকেই লিখেছো। নাহিয়ান আছে, আমি ভাবলাম নাহিয়ান চলে গেছে। মডেল অফ এ সিঙ্গেল টুথ। আয়েশা লিখে নাই, আয়েশাকেও জিজ্ঞেস করেছি এই কোশ্চেনটা। ওকে, সো আমরা কি করছি এখানে? বলছে যে হোয়াট আর দ্য ফেভারেবল প্রপার্টিজ অফ লেড অ্যাজ আ ডাই মেটাল। তো
তো ডাই মেটাল হিসেবে তুমি যে এই লেডটাকে ইউজ করবে অ্যাজ এ ডাই মেটাল, কেন তুমি এখানে ইউজ করবে? অনেকে লিখেছো ডাইয়ের, ওকে থ্যাংক ইউ। ভাইবাতে কিন্তু এটা জিজ্ঞেস করে যে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ডাই, তখন এটা বলে দিব মডেল অফ এ সিঙ্গেল টুথ। আয়শা উত্তর দিয়েছে, ওকে মডেল অফ এ সিঙ্গেল টুথ ইজ কল্ড ডাই। ওকে, এখন এটা ওকে লেটস গেট স্টার্টেড। নেক্সট হলো মডেল হিসাবে তুমি কেন এটা চয়েস করবা বা চুজ করবা, কি কি ফেভারেবল পয়েন্টস আছে তুমি যে বলবা, তুমি বললা যে মডেল ডাই হিসাবে ইউজ করবা, কি কারণে আমরা ডাই হিসাবে ইউজ করব। দেখো কি লেখা আছে, জাস্ট প্রপার্টিজের কয়েকটা গুণ এখানে লিখলেই, প্রপার্টিজ কয়েকটা লিখলেই হবে। যেমন ধরো অনেকে লিখছো আর লেখার দরকার নাই, ডাইয়ের ডেফিনেশন। ইট ফর্মস ফেভারেবল পয়েন্টসগুলো কী কী আছে দেখো। নাম্বার 1, ইট ফর্মস অ্যালয় উইথ মোস্ট অফ দ্য মেটালস, অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম মেটালের সাথে এটা অ্যালয় তৈরি করতে পারে। আমরা জানি হোয়াট ইজ অ্যালয়, একজন লিখো দেখি হোয়াট ইজ অ্যালয়, একজন লিখো। যে আমি এটার উত্তর জিজ্ঞেস করিনি, এটা বই থেকেই পড়বা তোমরা। নেক্সট হোয়াট ইজ অ্যালয়, অ্যালয়ের ডেফিনেশন একজন লিখো, দেখবো যে আমি তোমরা পড়ার মধ্যেই আছো। আচ্ছা আয়শা, অসুবিধা নাই, লেটে আসলেও আমি সব দেখছি, আমি এগুলা রিপিটও করি এবং আমি চেক করি যে তোমরা লিখছো কি লিখছো না। সো ভয়ের কিছু নাই, এখন চিন্তার কিছু নাই। এখন যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে অ্যালয়ের ডেফিনেশনটা তোমরা জানো কি জানো না, তাহলে নাম্বার 1 ইজ ক্লিয়ার হবে। ইট ফর্মস অ্যালয় উইথ মোস্ট অফ দ্য মেটালস। রনকশা নাই কেন? হোয়ার ইজ রনকশা? রনকশা, ইউ নো হোয়াট ইজ অ্যালয় অ্যান্ড হোয়াট ইজ ডাই? অ্যালয় ইজ এ কম্বিনেশন অফ 2 or more মেটালস, নাইহান লিখেছে, ওকে থ্যাংক ইউ। সো আনিকা আক্তারও লিখেছে 2 or more এলিমেন্টস বলা যাবে না, মেটাল বলতে হবে। সুমি কমেন্ট 2 or more মেটালস, অবশ্যই মেটালস লিখতে হবে, বিকজ অ্যালয় ইজ নট নন মেটাল। ওকে, সো ডেফিনেশন সাইফুল্লাহ লিখেছে অ্যালয় ইজ আ কম্বিনেশন, দেখি কি লিখেছে, অ্যালয় ইজ আ কম্বিনেশন অফ মেটালস অর মেটালস কম্বাইন্ড উইথ ওয়ান। অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে, কমন সেন্স ঠিক আছে, তোমাদের 2 মেটাল অর মেটাল লয়েডস হবে। ওকে, অ্যাকচুয়ালি কি হবে, মেটাল অর মেটাল লয়েডস। একজনকার দেখে যদি সবাই লিখো তাহলে ভুল হবে, নিজের বুদ্ধিতে লেখার চেষ্টা করবে, না বুঝলে না জানলে লিখবে না, সমস্যা নাই, আমি তো বলছি, এটা নোট আমি অলরেডি ক্লাসে দিয়ে দিয়েছি। হোয়াট ইজ অ্যালয়, তাহলে মিক্সচার অফ মেটাল অর মেটালয়েডস হোয়ার ওয়ান মেটাল মাস্ট বি প্রেজেন্ট। ইফাত জাহান সোয়া লিখেছে, ভেরি গুড, কারেক্ট। সো মেটাল অর মেটালয়েডস থাকবে। তাহলে দেখো নাম্বার 1, ইট ফর্মস অ্যালয় উইথ মোস্ট অফ দ্য মেটালস, তার মানে ম্যাক্সিমাম মেটালের সাথেই এটা অ্যালয় তৈরি করতে পারে। তারপরে কি আছে, নাম্বার 2 ইজ ইট হ্যাজ লোয়ার ডাক্টিলিটি অ্যান্ড কন্ট্রাক্টিলিটি, এটা একটা আছে। তারপরে আছে ইটস লোয়ার মেল্টিং পয়েন্ট ইজ লো। চিন্তা করো, লোয়ার মেল্টিং পয়েন্ট বুঝো তো তোমরা, মেল্টিং পয়েন্ট মিনস কি হবে? মেল্টিং পয়েন্টসটা কি? মেল্টিং পয়েন্ট হলো ওই মেটালটাকে যে টেম্পারেচারে গিয়ে গলায় দেবে, ইট মেল্টস ইন টেম্পারেচার, একটা টেম্পারেচার। তাহলে মেটাল দেখো কত কম টেম্পারেচারে গলে যাচ্ছে, মেল্ট হচ্ছে। লোয়ার মেল্টিং পয়েন্ট ইজ লো, লোয়ার মেল্টিং পয়েন্ট এতটুকু লিখলেই হবে, ইটস মেল্টিং পয়েন্ট ইজ লো। ইটস, এটা এই লাইনটা সাজিয়ে লিখবা, ইটস মেল্টিং পয়েন্ট ইজ লো। নেক্সট, ইট ইজ চিপ অ্যান্ড ইজিলি অ্যাভাইলেবল। ইট ইজ চিপস অ্যান্ড ইজিলি অ্যাভাইলেবল। সাদিয়া সালাম লিখেছে গলনাঙ্ক, ওকে। ইটস লোয়ার মেল্টিং পয়েন্ট বা লোয়ার মেল্টিং পয়েন্টস, আর একটা কী হবে, চিপ অ্যান্ড ইজিলি অ্যাভেলেবল। সো আমরা এই কারণে ডাই হিসাবে ইউজ করব। তুমি চয়েস করছো ডাই মেটাল হিসাবে কাকে? তোমাকে যদি এখন জিঙ্ক দেই এবং লেড দেই যে কোনটা দিয়ে ডাই বানাবা, হুইচ ওয়ান ইউ চুজ ফর মেকিং ডাই, সো তুমি কোনটা নিবা, লেড। কি তখন বলবে কি কারণে লেড নিচ্ছ, তখন এই 4টা পয়েন্ট বলে দিবা বা রিটেনের জন্য পড়বা। এরপরে ঠিক নিচের কোশ্চেনটা লিখো, lead is another base metal. Write here the question. Anyone, একজন শুধু লিখো। রাকেশ কুমার, combination of 2 or more than 2 metal, more than 2 না, রাকেশ কুমার, combination of 2 or more metals or metalloids where one metal must be present is known as
alloy. Actually, Rakesh Kumar was absent in our first classes, so maybe he is mistaken. Next যেটা আসবে, আচ্ছা তোমরা একটু কোশ্চেনটা লিখো, বইয়ের মধ্যেই আছে। lead is an another base metal. Its use is limited in the laboratory. Why and what are the precautions should be taken to use with gold? লেখো এটা, কোশ্চেনটা একজন লিখো, সবার লেখার দরকার নেই, এনিওয়ান সুন্দর করে বই দেখে দেখে কোশ্চেনটা লিখো, যাদের কাছে বই আছে। Rakesh Kumar and Ronak Shah write the question here. Lead is an another base metal, full stop. Its use is limited in the laboratory. Why and what are the precautions should be taken to use with gold? Okay, text it. বকা দিয়েছে? আচ্ছা ওকে আমি দেখব। So question right here, the question, lead is an another base metal. Its use is, আচ্ছা জান্নাতুল বাকিয়া কি লিখেছে দেখি। lead is an another, নাহিয়ানো লিখেছে lead is an another base metal. Its use is limited in the laboratory. Why and what are the precautions should be taken to use with gold? এই কোশ্চেনটা যদি বুঝতে পারো তাহলে খুবই সুবিধা। দেখো, ফার্স্ট পার্ট ইজ lead is an base metal, আমরা জানি, উই নো ইট ইজ আ বেজ মেটাল। ওকে, অনেকেই লিখেছো, আর লেখার দরকার নাই। lead is another base metal, জানলাম, উই নো ইট ইজ আ বেজ মেটাল। ইটস ইউজ ইজ লিমিটেড ইন দ্য ল্যাবরেটরি, এটার ইউজ ল্যাবরেটরিতে, ল্যাবে খুবই কম ইউজ হয়, লেস ইউজ হয়। সো হোয়াই, কেন এটা লেস ইউজ হয়? lead is another base metal, okay. Why and what are the precautions should be taken to use with gold? Okay, অনেকেই লিখেছে, আয়েশা লিখেছে, মারিয়া লিখেছে, রনক শাহ হ্যাজ রিটেন, রায়হানা, তারপর নাজিমা, আনিকা, সুমি, সুমাইয়া, নাহিয়ান, জান্নাতুল বাকিয়া। ওকে, আর কারো লেখার দরকার নাই, এটা কোশ্চেন বইয়ের মধ্যেই আছে। আমি যে জন্য দিয়েছি, দেখো, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দিস কোশ্চেন ইজ ফর প্রুফ এক্সাম, রিটেন অ্যান্ড ভাইবা, রিটেন অ্যান্ড ওরাল পার্ট। তাহলে কি হলো, দেখো আনসারটা তোমরা বই থেকেই পড়ো, খুবই ইজি ভাষায় দেয়া আছে। আমি বলি, তোমরা একটু মেলাও বইয়ের সাথে। lead is poisonous in nature. Lead is poisonous in nature. We know lead is a poisonous substance, right? In moist environment, it can produce a layer of basic lead carbonate. So, its use in mouth is limited. Clear? দেখো, খুবই ভেরি ইজি ল্যাঙ্গুয়েজ, ভেরি ইজিলি এখানে ডিসক্রাইবড। lead is poisonous in nature. In moist environment, it can produce a layer of basic lead carbonate. So its use in mouth is limited. Poisonous substance হওয়ার কারণে, এবং ইট প্রডিউসেস কি করে, lead carbonate তৈরি করে। সো লিমিটেশন ইউজ হলো, লিমিটেড ইউজ আছে এটার মধ্যে। তারপরে কি আছে দেখো, lead is used to make a counter die for swaging of gold plates. It is the main use of lead in dentistry. কি করা হয়, lead is used to make a counter die for swaging of gold plates. It is the main use of lead in dentistry.
মেইন ইউজ তাহলে আমরা ডাই তৈরি করি কখন, সোয়েজিংয়ের সময়। কাস্টিং এবং সোয়েজিং আলাদা চ্যাপ্টার, পরে তোমরা জানবে হোয়াট ইজ সোয়েজিং, হোয়াট ইজ কাস্টিং। সো বাট হোয়েন lead comes in contact with gold it will become ডিস্টার্ব করো না, it will become brittle। যখন গোল্ডের কন্ট্যাক্টে আসে এটা কি হবে, it will become brittle। So direct contact of lead with gold should be avoided, very easily described here। Intervening a thin tissue paper or piece of camoise leather between gold plate and lead counter die, this problem with gold can be prevented। সো তোমরা এটা ভালো করে অবশ্যই পড়বে। পড়েছো সবাই? উত্তরটা কি বুঝতে কোনো অসুবিধা আছে কি না তোমরা নিজেরা বলো। যে অংশটা বুঝো নাই সেটা আমাকে এখানে জিজ্ঞেস করো, ইউ ক্যান আস্ক মি। সো lead is poisonous in nature. In moist environment it can produce a layer of basic lead carbonate. So its use in mouth is limited। এটা কে লিখেছে? তানজিলা লিখেছে। ক্যামোইস লেদারটা কি? ক্যামোইস লেদার হলো এক ধরনের, যেমন ধরো হরিণের চামড়া, এই ধরনের একটা শিট। দেখো তার আগে আছে টিস্যু পেপার বা থিন একটা লেয়ার, ক্যামোইস লেদার বলা হয়। ঠিক আছে, ক্যামোইস লেদার তো বুঝো, লেদার বুঝো না, চামড়া। ক্যামোইস মানে খুবই পাতলা এক ধরনের চামড়া, স্কিন, লেদার। নেক্সট, ক্যামোইস লেদার হলো চামড়া। যদি ক্যামোইস লেদার বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে ক্যামোইস লেদার হলো ভেরি থিন লেয়ার অফ এ স্কিন, এক ধরনের, অর টিস্যু পেপার মনে রাখো। অর্থাৎ ডাই এবং কাউন্টার ডাইয়ের মাঝখানে গোল্ড এবং এটা কি আছে, গোল্ড এবং লেডের মাঝখানে একটা টিস্যু পেপার আমরা দিব। ডিরেক্ট কন্ট্যাক্টে আসা যাবে না, অ্যাভয়েড ডিরেক্ট কন্ট্যাক্ট গোল্ড অ্যান্ড লেড। এই জন্য এটা সেপারেটিং মিডিয়ার মতন ক্যামোইস লেদার ইউজ করা হয়। নেক্সট, তাহলে তোমাদের জন্য যেটা থাকবে, এইটা হোমওয়ার্ক সাবমিট করবে অবশ্যই। এই কোশ্চেন লিখে আনসারটা খুব সুন্দরভাবে হুবহু যেভাবে বইয়ে আছে এভাবে মুখস্থ করবে এবং মুখস্থ করে লিখে তারপরে সাবমিট করবে। অবশ্যই দেখে সাথে সাথে লিখবে না, মুখস্থ করবে। আমি নেক্সট কিন্তু এক্সামও নিব তোমাদের। সো রিড বাই হেড অ্যান্ড রিড বাই হার্ট, দিস ইজ হোমওয়ার্ক ফর ইউ, দিস কোশ্চেন, অনলি দিস কোশ্চেন। নেক্সট তোমরা বই থেকে পড়বে প্রপার্টিজ অফ নিকেল পড়বে। নেক্সট যেটা পড়বে প্রপার্টিজ অফ নিকেলটা পড়ে নিবে। এখনই শেষ হবে। ওকে, গো, I am coming। ওকে, সো সবাই ক্লিয়ার? শুধু কি 5 নাম্বার আনিকা আক্তার, শুধু কি 5 নাম্বার HW স্যার? ইয়েস, অনলি 5 নাম্বারস কোশ্চেন। ওকে, সবাই তোমরা এটা সাবমিট করবে, রোল লিখে সুন্দর করে কোশ্চেনটা লিখবে একটা কালার দিয়ে, ব্লু আর গ্রিন কালার কোশ্চেন, আর আনসার ব্ল্যাক কালার। সো আর কি বুঝতে অসুবিধা আছে দেখো, বুঝতে কোনো অসুবিধা আছে কিনা তোমরা বলো। আশা করি বুঝতে কোনো অসুবিধা নাই, কারণ খুবই ইজি কোশ্চেন, আর আমি আপাতত এই নোটগুলো বই থেকেই দিচ্ছি। সো তোমরা আজকে এই পর্যন্ত থাকুক, তোমরা সবাই ভালো থাকো, সবাই সতর্ক থাকো, সাবধানে থাকো। দোয়া করি যেন আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে ভালো রাখেন। আর এরপরে যেটা হবে, তোমাদের মনে হয় একজন করোনায় আক্রান্ত বলেছিলা,
তাকে আল্লাহ তাআলা সুস্থতা দান করুক। তোমরা সবাই ভালো থাকো। আশা করি নেক্সট ক্লাসে আবার তোমাদের দেখা হবে। আর তোমরা অবশ্যই হোমওয়ার্ক সাবমিট করবে। সো ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, সুন্দর থাকো, স্টে ব্লেসড। থ্যাংক ইউ।